NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अहमदाबाद में अधेड़ व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या। चांदखेड़ा में प्रेम प्रकरण को लेकर दो लोगों ने अधेड़ व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। अहमदाबाद में 10 जुलाई देर रात सैटेलाइट में रहने वाले एक अधेड़ व्यक्ति की प्रेम संबंध के चलते त्रागद अंडर ब्रिज के पास दो लोगों ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले चांदखेड़ा में एक युवक का अपहरण कर उसकी लाठी और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। बेटी ने मां को बताया कि पिता का एक्सीडेंट हो गया है। सैटेलाइट इलाके में रामदेव नगर निवासी लालीबेन भाटी ने चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। लालीबेन के पति मोती भाई की देर रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। मोती भाई भाटी रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। कल जब मोती भाई रिक्शा चलाकर काम पर निकले तो लीलाबेन समेत घर के लोग मौजूद थे। उसके बाद उनकी बड़ी बेटी लालीबेन को बताने लगी कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। लालीबेन ने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? उसने जवाब दिया, पता नहीं, पर लोग बातें कर रहे हैं। लालीबेन अपने बेटे को लेकर सड़क पर दौड़ी तो उसका भाई कनु सोलंकी मिला और उसे बताने लगा कि मोती भाई का शव चांदखेड़ा के त्रागड़ अंडर ब्रिज के नीचे पड़ा है। लालीबेन और उसकी सहेलियां जब त्रागड़ के लिए निकली तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लालीबेन तुरंत दौड़कर भीड़ में पहुंची तो मोती भाई खून से लथपथ पड़े थे। उनके शरीर पर चाकू के घाव थे। घटनास्थल पर मौजूद एक युवक ने लालीबेन को बताया कि जब मोती भाई पुल के नीचे थे तभी 2 लोग आए और उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हमला करने के बाद दोनों लोग एक पिकअप ट्रक लेकर त्रागड़ की ओर भाग गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद चांदखेड़ा पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मोती भाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस जांच में पता चला कि मोती भाई की हत्या उसके 2 परिचितों ने की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोती भाई का कुछ साल पहले एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी महिला से दुश्मनी के चलते यह नृशंस हत्या की गई। चांदखेड़ा पुलिस ने मोती भाई हत्याकांड में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ગઈકાલે હિલ્લોક હોટલની સામે જે રિંગ રોડ છે તેના સર્વિસ રોડ ઉપર એક માણસ મૃત્યુ પામેલો છે એવો અમને કંટ્રોલથી મેસેજ મળે। એ મેસેજ આધારે તાત્કાલિક ચાંદખેડા પોલીસ અને સાબરમતી પોલીસે જગ્યાની વિઝિટ કરી। જગ્યાની વિઝિટ કરતા જોવા મળ્યું કે એ માણસને છરીના ઘા મારી અને મૃત્યુ નિપજાવેલું છે। એની બાજુમાં એક ઓટો રિક્ષા પડેલી હતી। એ ઓટો રિક્ષાની ડિટેલ મેળવી એ જે મૃત જનાર છે એના ખિસ્સા અને ચેક કરતા એમાંથી અમને આધાર કાર્ડ મળે। આધાર કાર્ડમાં એ માણસનું નામ મોતીભાઈ નાથાભાઈ ભાટી કરીને અમને મળેલ કે જે એની ખરાઈ કરવા માટે એનું જે આધાર કાર્ડમાં એડ્રેસ હતું રામદેવનગર ખાતેનું ત્યાં પોલીસને રવાના કરી પોલીસે એ વેરીફાઈ કર્યું તો એમના સગાવાલા જગ્યા ઉપર આવી અને એમણે મૃતકની ઓળખ કરી અને એ મૃતક રહ્યા એ મોતીભાઈ ભાટી નામના મૃતક હતા। ગુના શા માટે બન્યો એ માટે પૂછપરછ કરતા એને કોઈની સાથે વેર કે એવું કાંઈ છે તો એમને બાજુમાં રહેતા એક બેન સાથે આ મોતીભાઈ છે એમને લડાઈ થતી રહેતી હતી અને એ બાબતે એમને સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરેલી હતી અને લડાઈ મહિના પહેલાનો એ બનાવ હતો। એ આધારે એ જે બાજુમાં રહેતા બેન છે એમની થોડી પૂછપરછ કરવા માટે એમને લાવેલા। એમની સાથે એમનો જે ભત્રીજો હતો એ રમેશ કરીને એ એની સાથે રહેલો હતો ને એને પણ અમે પોલીસે અટક કર્યો એટલે પૂછપરછ માટે લાવ્યા। જ્યારે સીસીટીવી અમે ચેક કર્યા ત્યારે અમને એ ખબર પડી કે આ જે મૃતક છે એ રિક્ષા ચાલક તરીકે ઇસ્કોન મંદિર આગળ એમની રિક્ષા ઊભા રાખતા હતા। ત્યાં આ જે રમેશભાઈએ છે એમણે બીજા 2 માણસો જે નોબલનગરમાં રહે છે એમને બોલાવી અને મોતીભાઈની રિક્ષામાં બેસી ભાડું 200 રૂપિયા જેવું નક્કી કરી અને ત્યાંથી એ નીકળી અને આ રિંગ રોડ ઉપર આવેલ રિંગ રોડથી તેઓએ હિલ્લોક હોટલની સામે એ રિક્ષા ઊભી રાખી અને એને એ બાબતે કે જે બાજુમાં રહેતા બેન છે એને તું શા માટે છેડતી કરે એ અદાવત રાખી અને એને છરીના ઘા મારી અને એનું મોત નિપજાવેલ છે। પોલીસે એમાંથી 3 જેટલા જે આમાં પાર્ટિસિપેટ છે ગુનો કરવામાં એમની હાલ પૂછપરછ માટે અમારી પાસે છે અને અમે એ શા માટે થયું અને કેવી રીતના થયું એની હાલ અમે પૂછપરછ કરી રહ્યા છીએ।
સાહેબ, કુલ કેટલા આરોપીઓની સંડોવણી બહાર આવી છે? આપણે પોલીસે કેટલા આરોપી ઝડપી પાડ્યા છે અને ઝઘડાનું મુખ્યત્વે કારણ શું હતું? ઝઘડાનું જેમ મેં કીધું એમ ઝઘડાનું મુખ્ય કારણ એટલું જ છે કે તેમની બાજુમાં રહેતા બેન જેની સાથે આ મૃતક છે એને સંબંધ બાંધવો હોય અને એ બેનની ઈચ્છા ન હોય અને એ બહેને એના જે ભત્રીજા છે એને આ વાતની રજૂઆત કરેલ કે આ રહ્યો એ મને વારે ઘડીએ હેરાન કરી રહ્યો છે, એટલે આ બેન અને આ બીજા ત્રણ આ જે આરોપી તરીકે ત્રણ જે થાય છે એ લોકોએ ભેગા થઈ અને આને મારી નાખવાનું કામ કરેલું છે. સાહેબ, જે તે સમયે ઘટના બની ત્યારે બેન હતી ઘટના સ્થળ પર હાજર હતી કે કેમ? બેન એ ઘટના સ્થળ પર હાજર ન હતા, પરંતુ બેન જે રમેશ કરીને છે એમની સાથે ટેલિફોનિક સંપર્કમાં એ ચાલુ જ હતા ત્યારે. કેવી રીતે આખું હત્યાને અંજામ આપ્યું? જે તમે કહ્યું એના ઘરેથી પીછો કર્યો તો કેવી રીતે આ લોકોનું પહેલેથી પ્લાન? જ્યારે એમને ખબર પડી કે મોતીભાઈનો સાંજે રિક્ષા ઊભા રાખવાનો સમયગાળો અને સ્થળ આ છે, 2 દિવસ અગાઉ બેને આ જે રમેશભાઈ છે એને કમ્પ્લેન કરેલી હતી કે આને થોડોક સબક શીખવાડવો પડશે, એટલે રમેશભાઈએ એવું પ્લાન કરેલું અને એની સાથે બીજા 2 છોકરાઓ જે નોબલનગરમાં રહે છે એને બોલાવી અને ઇસ્કોન મંદિરથી રિક્ષામાં ગ્રાહક તરીકે એ લોકો બેસી અને આને લઈને ગયેલા હતા અને પછી જ્યારે હિલ્લોક હોટલ જેવું આવ્યું ત્યારે એમને ઉતારી અને એમને છરીના ઘા મારેલા. એના નામ શું છે અને એને આ જે ભત્રીજા સાથે સંપર્ક કેવી રીતે થયો? રમેશ જે છે એ રમેશ મારવાડી એ પોતે પણ કોતરપુર આગળ રહે છે. એની સાથે કમલેશ અને કિશન બંને છોકરાઓ એની સાથે હતા અને એ બંનેને એમણે બોલાવ્યા હતા કે આપણે આવી રીતના એક કામ કરવાનું છે. ત્યારે એવી રીતના એને ડિટેલિંગ નહોતું કરવામાં આવ્યું કે મર્ડર કરવાનું છે, પણ આને મારવાનો છે એવી વાત કરી શરૂઆતના ધોરણે. પછી લઈને આવ્યા ત્યારે એને એવું જ કીધું કે આપણે આને મારી નાખવાનો. સાહેબ, કોઈ પૈસાની લેતી દેતી મતલબ પૈસા આપવાનું નક્કી કર્યું હતું કે કેમ આ બે છોકરા? હજી એ તપાસનો વિષય છે, કારણ કે પોલીસે એમને ડિટેન કરી અને હજી હાલ 3 કલાક જેવું થયું છે. પૂછપરછ અને રિમાન્ડની કાર્યવાહીમાં આ જે બધી વિગતો છે એ બહાર આવશે. આરોપી કેવી રીતે ક્યાં પકડાયા? આરોપીને એમના ઘરેથી જ પકડવામાં આવ્યા છે. કઈ જગ્યાએ?